आपण मान समस्त यही सुंदर सकाळ मोर प्रेम नमस्कार जनाए। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद दिए आम मनकर पिता ईश्वर को जे कि मते यही सुंदर सुजोग देइछंती आज योजना करछंती बोली धन्यवाद दिए मधुसूदन भौणी को, विनो भाई को, वीरेंद्र भाई को, जो मन की मते यही सुंदर सुजोग देवार साहाय्य करछंती। आपण माने समस्ते ये सुजोग देथिबारो आपण प्रत्येक को आह्वान करे धन्यवाद दिए। प्रेज द लॉर्ड। काली हठात जो मोर ना शुणिली पढ़ाला बेले मु भाविली कौन वाक्य देवी मत चिंता आसला संडे अच्छी और संडे दिन मु सका राति जाए फेरी केते बेले कौन वाक्य आज प्रभु देवे बोली राति 8:30 घरे पहुंचवा पर मु प्रार्थना कली प्रभु तुम्हें आज कथा कह प्रभु आज सुंदर सकाल एते सुंदर गीत शुणेले शुणिकी मन बहुत चंद्रिका भौणी जो गीत बोलते मुझे शुणुली चक्षुर लत को प्रभु देखती प्रार्थना शुणती आम मनकर वेदना प्रभु अनुभव कर अनुसार कार्य करती कारण आम मनकर परमेश्वर प्रभु जीशु सर्वशक्तिमान आम आज जो वाक्य देखा तो आपण मैंने समस्ते पाइबे मार्क लिखित सुसमाचार तार 14 पर्वर 36 पद एठारे लेखा जाए आ जीशु कहले आब्बा पिता समस्त तुम्भर साध्य यही पान पात्र मो ठारू दूर कर तथापि मोहर इच्छा नुहे मात्र तुम्भर इच्छा एथर तल पद को आउ थे मुझे पढ़ी तथापि मोहर इच्छा नुहे मात्र तुम्भर इच्छा। अच्छा आम मैंने प्रार्थना करवा आई आम मनकर राजा मनकर राजा प्रभु मनकर प्रभु वाक्य रूपी परमेश्वर प्रभु तुम्हें वाक्य द्वारा समस्त किसी सृष्टि करियछ आज तुम पाखे आम मैंने प्रत्येक निज निज को समर्पित होचु से वाक्य द्वारा आम प्रत्येक को कथा कह से वाक्य द्वारा आम को आहरी आगु चलने को शक्ति जोगाओ से वाक्य द्वारा आम को सजाड़ी दियो से वाक्य द्वारा तुम्हें आम प्रत्येक सहित हुआ पुणी साहाय्य कर दिनटी कटेबारे तुम्हें आम को वाक्य द्वारा संजीवित कर ये छोट भिक्षा प्रभु जीशु नाम रे मांगुछु बाबा आमीन। मैंने वाक्य को जीवा पूर्व दुईटी छोट छोट घटना कहबी गोटे घटना पिलादिने शुणी गप जहाँकि आपण मैंने शुणी प्रथम घटनाटी एपरी जड़े देश गोटे राजा थिले आ राजा गोटे झील थिला पुओ नथिले आ झील को से सब जिनस शिक्षा देथिले घोड़ा चढ़ा युद्ध करवा दौड़ा सब किसी शिक्षा देथिले आ से भल थिला से दौड़े केबे काटारू हारी नथिला से झील मन चिंता था जो केबे भी दौड़े हारिनी बापा जाने जो मो झील केबे भी दौड़े हारिब नाही। आउ दिने तार बयस है झीर बाहागर बयस है आ बापा शर्त रखिले जो युवा जो राजपुत्र मोर झील को दौड़े हरईदब सी मोर झील को बाहब गोटे शर्त अनेक राजपुत्र आसिले समस्त हारीगले किंतु गोटे राजपुत्र थिला चालाक बहुत से कहला मु भी दौड़ी आ मु हरईदेवी जो दिन निर्दिष्ट समय दौड़ आरंभ हो पूर्व से तार सांग को कही जे तू 3टी सुना बॉल करके रखी आम दौड़ा बेले तू आग को पकईदेव आते दौड़ आरंभ है से गोटे गोटे सुना बॉल पकई दौ थाए आ झीटी दौड़ू थाए आ सुना प्रति झील मानकर जे अलंकार प्रति बहुत लोभ ता से राजपुत्र जानी जो सुना को से चक चक बॉल हिसाब से देखला झीटी से तल को अनेला गोटे की नहीं जाऊ थाए आ गोटे समय जी समय थाए से समय भितर
ଆର ରାଜପୁତ୍ରଟି ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲି ଯାଉଥାନ୍ତି। 3 ଥର ଯାକ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ସେ ହାରି ଯାଇଥିଲା। ଆମମାନେ ଦେଖିଲୁ ତାର ବାପା ମର୍ମାହତ ହେଇଗଲେ, ମୋ ଝିଅ ସତରେ ହାରିଗଲା। କାରଣ ସେ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣାଟି ଏହିପରି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଗତ 1 ତାରିଖ ଦିନର ଘଟଣା। ପାଷ୍ଟର ଜଗଦୀଶ ପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କର ନିଜ ଗୃହରେ, ତଳର ଘର ଯୋଉଟାରେ କି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହ କରିଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚ ସର୍ଭିସ କରୁଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାଗା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ କରିଦଉଛି। ଆଉ ସେଠାରେ ହଠାତ୍ କରି RSS ର ଲୋକମାନେ, ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ। ଦିନ 2ଟା ବେଳ ଘଟଣା, 1:30 ରୁ 2ଟା ଭିତରେ ସେମାନେ ଆସିଲେ। ଆଉ ହଠାତ୍ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲେ, ଭାଙ୍ଗିଲେ, ପିଟିଲେ, ମାରିଲେ, ଏହିପରି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଦିନ ରାତିରେ ସେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ପରେ ଚୁପ୍ ଥିଲେ। ମୋର ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କର ସେ ତଳ ଭାଇ, ସକାଳୁ ସେମାନେ ଭୋର କଥା ହଉଛନ୍ତି, 5:30 6ଟା ଭିତରେ। ଆଉ ସେ କହୁଛି ଯେ ଯଦି ମୋର ପଡୋଶୀ ମାନେ ମୋର ହେଲେ ନାହିଁ, ମୋର ପାଖା ଲୋକ ହେଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଠାରେ କାହିଁକି କରିବି। ତା ଭିତରେ ନିରାଶ ଭାବ ମତେ ବହୁତ ବାଡେଇଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରାଇଭେଟ ପାର୍ଟକୁ ବାଡେଇଛନ୍ତି, ମତେ ଏହିପରି ସେମାନେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କଣ କରିବ ଚିନ୍ତା କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଠାରୁ ମୁଁ ଏଇଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗିର୍ଜା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତା ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟିଏ କାମ କରିଛି। ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା, ତୁମେ ସଫଳ କର। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ହେଉଛି, ମୋର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ କର। ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ, ପ୍ରତିଦିନ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ଆଉ ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମମାନେ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ଆଜିର ଚିନ୍ତାଧାରା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ଆମମାନେ କେତେ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପି ଦେଉଛୁ। କାଲି 8:30 ବେଳେ ମୁଁ ନିରାଶ ହେଉଥିଲି, ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିଲି, ରାତିରେ ନିଦ ଲାଗୁଥିଲା ବହୁତ, ଆଉ ଶୋଇ ପଡୁଥିଲି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପାଖେ ସମର୍ପି ଦଉଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଜି ସକାଳେ ତୁମେ କଥା କୁହ ବୋଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ତା ନୂଆ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆମମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା ମାର୍କ 10:21ରେ, କେବଳ ଧନୀ ଯୁବକ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯାଅ ତୁମର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରୟ କରି ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦାନ କର। ତାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା ପାଇଁ। ତାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ପରିତ୍ରାଣର ସ୍ୱାଦ ପାଇବା ପାଇଁ। ତାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ତା ପାଖରେ ଥିବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଛାଡିଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ଫେରି ଯାଇଥିଲା। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଘଟିଥାଏ। ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ନଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଦୋଷ ପରେ ଦୋଷ ଲଦି ଚାଲିଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହେଇଯାଇଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡନୀୟ ବୋଲି ବିଚାର କରୁନାହିଁ,
ଯାଅ ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ପାପ କର ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ସମର୍ପି ଦେଲା ଆଉ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଜୀବନରେ ପାପ କରିବ ନାହିଁ, ଜୀବନରେ ଏ ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖେ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲା। ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଝାଙ୍କିକି ଦେଖୁ, ପ୍ରତିଦିନ ଆମମାନଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ସମୟ ଆସେ ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖେ ସମର୍ପି ହେଇଥାଉ ସତ, ମାଗିଥାଉ ସତ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରିପାରିନଥାଉ। ଆମମାନେ ଭାବିଥାଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ କହିଦେଇଛୁ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଜଗତର ଲାଳସାକୁ ଆମମାନେ ଭୁଲି ପାରିନଥାଉ। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କଥା କହିଥାଏ। ଯେପରି ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗେତ୍ସେମନି ବଗିଚାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା, କାରଣ ସେ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସବୁବେଳେ ସଫଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ପିତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ, ପିତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ପିତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଦେଶକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖେ, ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତା ମୋ ଜୀବନରେ କର ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ କଣ କରିଥାଉ, ସେତିକି ସମର୍ପି ଦେଇପାରିନଥାଉ। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗାଲାତ୍ୟ 2:20 ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ପଢିଦେବେ, ଗାଲାତ୍ୟ 2:20 ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ଆଉ ଜୀବିତ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଠାରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସତରେ କଣ ମୁଁ ଜୀବିତ ଅଛି, ମୋ ମନରେ ସେ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଲାଳସା ଭରି ରହିଛି, କାରଣ ମୁଁ ଏ ଜଗତରୁ ଗଢି ହେଇଛି ରକ୍ତ ମାଂସର ଶରୀର, ଲାଳସା ବହୁତ, ଇଚ୍ଛା ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ସମର୍ପଣଟା କେଉଁଠାରୁ ଆସିବ? ବାକ୍ୟ କୁହେ, ମୁଁ ଆଉ ଜୀବିତ ନୁହେଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଠାରେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗାଡିର ଚାଳକ ପାଖକୁ ଯାଉ, ଗୋଟେ ବସ୍ ଚଳୁଥିବା ଲୋକ ପାଖକୁ ଯାଉ, ଆଉ ସେ ବସର ଡ୍ରାଇଭର ଯଦି ନଥାନ୍ତି, ଲୋକ ଭର୍ତ୍ତି ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯାତ୍ରୀ ଜଣେ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ବସ୍ ଚଳେଇ ନେଇଯିବି, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ନିହାତି ହବ। ଆମମାନେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ବସକୁ ଚାଲିବାକୁ ଉତ୍ତମ ଚାଳକଙ୍କ ହାତରେ ନ ଦବା, ତାହେଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବ। ଗାଡି ଚାଲିବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବା, ଗାଡି ଚାଲୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବ। ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ଚାଳକ ସ୍ଥାନରେ ନ ରଖି ଯାତ୍ରୀ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦବା, ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି ବଦଳିଯିବ, ଯାହାକି ଆମମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ କରିଥାଉ। ଆମମାନେ ଚାହିଁଥାଉ ଏଇ ଜୀବନର ବସଟି, ଗାଡିଟି ଚାଲୁଥାଉ, ଆଉ ଆମମାନେ ନିଜେ ଚଳେଇ ନବା, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ତୁ ମତେ ଛାଡିଦେ, ମୁଁ ତ ଜୀବନର ଚାଳକ ହେବି, ମୁଁ ତ ବସର ଡ୍ରାଇଭର ହେବି, ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ତତେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି। ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ସେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ମାନେ କଣ, କିପରି ତାର ସଂଜ୍ଞା କଣ, ଯଦି ସେଇ ଆତ୍ମସମର୍ପଣକୁ ଆମମାନେ ଦେଖିଲେ 3ଟି ବିଷୟ ମନେ ପଡେ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନ ରଖିବା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନ ରଖିବା, ତୃତୀୟରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାଳନା ଦିଅନ୍ତି ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା। ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୟ ଆସେ।
ଯେ ଯଦି ମୁଁ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ସତରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ? ଯଦି 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 ମୁଁ ଚାଳନା ନଦେବି, ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଏଠି ଯଦି ଚାଳନା ଦେବି, ତାହେଲେ ଠିକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ କି? ଆମମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଡାକ ପକେଇଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସେବା ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଉ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ମୋର ରୋଗ ହେଇଛି, ମତେ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଚାକିରିରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଚାକିରିର ସମସ୍ୟାଟାକୁ ତୁମେ ବଦଳେଇ ଦିଅ। ମୁଁ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ଏଇ ସମସ୍ୟା ତୁମେ ବଦଳେଇ ଦିଅ। ମୁଁ ଆଜି ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଅଛି, ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ତୁମେ ଶାନ୍ତି ଦିଅ। ମୁଁ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମତେ ଏ ଦୁଃଖରୁ ରକ୍ଷା କର, ମତେ ନୂଆ ଆଶା ଦିଅ, ଭରସା ଦିଅ। ମୁଁ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବାପା, ମୁଁ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ମୋର ରୋଗ ପାଖରେ ବହୁତ ପଡିଛି। ମୁଁ କିପରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମତେ ତୁମେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ। ଏହିପରି ଇଚ୍ଛା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଆମମାନେ କେତେ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପଣ କରିଛୁ? ଆମେ ଯଦି ପରିମାଣ ମାପିବା, ଆମେ ପରସ୍ପର ନିଜର ପରିମାଣ ଜାଣିପାରିବା, ନିଜକୁ ଝାଙ୍କିଲେ ଜାଣିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ଆମର ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରିନଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇନଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜର କର୍ତ୍ତା କରିନଥାଉ, ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେବେ, ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ଛାଡି ନଥାଉ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ସମସ୍ୟା ଆମମାନଙ୍କର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନଥାଏ। ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ବି ଚାଲୁଥିବି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ନେବେ ସେ ରାସ୍ତା କହିବି ସତ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଇଚ୍ଛାଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଥାପିଦେବି, ଜବରଦସ୍ତି କରିବି ପ୍ରଭୁ ଏହା କର ବୋଲି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ପଡିଯାଉ, ଭୁଲ ଜାଗାରେ ନଈ ପଡୁ। ମାଥ୍ୟୁ 16:24 ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ମାଥ୍ୟୁ 16:24। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆପଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କେହି ଯେବେ ମୋହର ଅନୁଗାମୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ତେବେ ସେ ଆପଣାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁ, ପୁଣି ଆପଣା କ୍ରୁଶ ଘେନି ମୋହର ଅନୁଗମନ କରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। କେହି ଯଦି ମୋହର ଅନୁଗାମୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ତେବେ ସେ ଆପଣା କ୍ରୁଶ ଘେନି ମୋର ଅନୁଗମନ କରୁ। ପ୍ରଭୁ କହୁନଥାନ୍ତି ଯେ ମୋର ଅନୁଗମନ ଯିଏ କରିବାକୁ ସେ ଠିଆ ହେଇଥାଉ, ମୁଁ ତାକୁ ବିଡ଼ି ବିଡ଼ି ନେଇଯିବି। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଉଛି ସେ ଆପଣା କ୍ରୁଶ ଘେନି ମୋର ଅନୁଗମନ କରୁ। ପ୍ରଭୁ କେବେ ବି ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ସମର୍ପି ହେଇଯିବା ମାନେ ଆଖି ବୁଝିକି ବସି ପଡିବା, ଆଉ କିଛି କରିବାନି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମତେ ଯୁଆଡେ ନେଇଯିବ ନେଇଯାଅ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ତତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ତତେ ହିଁ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ, ମୁଁ ତୋର ହାତ ଧରିବି। ଜୀବନଟା ଠିକ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁନଥିବା ଦୁର୍ବଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୋର ଆଶା ବାଡ଼ି ହେଇକି ତତେ ଧରି ରଖିବି, ତୁ ମୋ ଉପରେ ଭରସା କର, ମୁଁ ତୋର ହାତ ଧରି କଢେଇ ନେଇଯିବି, ତୁ ଠିଆ ହେଇକି ସେଠି ରହ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତୁ ମୋର କ୍ରୁଶ ଘେନିକି ଅନୁଗମନ କର। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁ, କାହିଁକି ମୋ ଜୀବନରେ ଏପରି ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ଏପରି ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ଏପରି କଷ୍ଟକର ଅବସ୍ଥା ଆସୁଛି, କାହିଁକି ମୋର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉନାହିଁ, କାହିଁକି ମୋର ପିଲା ଠିକରେ ପାଠ ପଢୁନି, କାହିଁକି ମୋ ପରିବାର ଏତେ ରୋଗରେ ପଡିଛି ଆଉ ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ମୁଁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ତାହା ହେଉନାହିଁ। ଏ କାହିଁକିର ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁ ଚାଲୁଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୋ ସାଥିରେ ଅଛି। ତୁ କ୍ରୁଶ ଘେନିକି ଚାଲୁଥା,
ଆଗକୁ ଦେଖ, ମୁଁ ତୋ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ତତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଗୋଟେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାମୂଳକ ସ୍ୱୀକାର। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଶ୍ରେୟସ୍କର। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆମଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଅଧିକା ଜାଣନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ତାଙ୍କ ପାଖେ ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ। ତାହା ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଭାବିବା ଆଉ ନିଜର ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ଆମମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସମର୍ପି ଦେବା, ସେତେବେଳେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବେ। ଆମମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଳନା ଦେବେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ, ପ୍ରଭୁ ତମ ପାଖେ ସବୁ ଥୋଇଦେଲି, କିନ୍ତୁ କୋଉଠୁ କରିଥାଉ? ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ସକାଳୁ କରିଥାଉ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଓଠରୁ ଆସିଥାଏ, ଅନ୍ତଃକରଣରୁ ଆସିନଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ କହୁ, ପ୍ରଭୁ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ତୁମର ପାଖେ ଥୋଇଦେଲୁ, ତୁମେ ତାହାକୁ ଚାଳନା ଦିଅ। ଏହା ଜିହ୍ୱାରୁ ଆସିଥାଏ, ଅନ୍ତଃକରଣରୁ ଆସିନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ତା ଅନ୍ତଃକରଣରୁ ଆସିଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ତାର ରାଜା ହେଇଯାନ୍ତି, କର୍ତ୍ତା ହେଇଯାନ୍ତି, ଚାଳନାକାରୀ ହେଇଯାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ତାକୁ ନୂତନ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି, ନୂଆ ଭାବେ ଚାଳନା ଦିଅନ୍ତି। ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ କାଟୁ, ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଯାଉ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି, ନୂଆ ଆଶା ଦିଅନ୍ତି, ନୂଆ ଭରସା ଦିଅନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିବେଶ ଦିଅନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ବଳ ଦିଅନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଅନ୍ଧକାର ଦୂରେଇ ଯାଏ, ସକାଳ ଆସେ। ଯେପରି ଆଜି ରାତ୍ରିର ଗତ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା, ବହୁତ କଠିନ ଅନ୍ଧକାର, ବର୍ଷା ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁ ଆସିଛି, ଆକାଶ ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଜି ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କର କାହା ଜୀବନରେ ଏହିପରି ସମୟ ଆସିଥାଏ ଯେ କାହିଁକି ଏପରି କଠିନ ସମୟ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସୁଅଛି, କାହିଁକି ଏତେ ପରୀକ୍ଷା ମୋ ଜୀବନରେ ଆସୁଅଛି, କାହିଁକି ମୁଁ ଯାହା ମାଗୁଛି ସେଥିରେ ଫେଲିୟର ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଗୋଟେ ସମର୍ପଣର ଜୀବନ କାଟିଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ କହିଥାଉ, ପ୍ରଭୁ ଆଗାମୀ ସମୟ ତୁମର, ଆଗାମୀ ଇଚ୍ଛା ତୁମର, ଆଗାମୀ ଚାଳନା ତୁମର, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କାତ୍ରିନା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଭଳି ଦହଲା ଖାଦ୍ୟରୁ ବାହାର କରି ଆଣନ୍ତି, କଷ୍ଟକର ଅବସ୍ଥାରୁ ବାହାର କରି ଆସନ୍ତି, ଅବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟରୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଭରସା ଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଲୋତକ ଦେଖନ୍ତି। ସେଇ ଲୋତକ ଦେଖୁଥିବା ପରମେଶ୍ୱର ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ଦାଉଦ ତାଙ୍କର ଗୀତ ସଂହିତା 18:6 କହନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କଲି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ଆଉ ସେ ମୋର ରବ ଶୁଣିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଜୀବନ କାଟୁ, ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖେ ଥୋଇ ଦଉ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହାତ ଧର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାଲିବି, ମୋର ଚାଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ତୁମେ ମତେ ଯେଉଁ କୃଷ ଦେଇଛ ତାହାକୁ ଧରିକି ମୁଁ ଚାଲିବି, କାରଣ ତାହା ମତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦବ, ତାହା ମତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଅଛି, ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାକାର କରିବ। ଆମେ ଯଦି ରୋମୀ 12:1 ଦେଖିବା, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣ ଶରୀରକୁ ସଜୀବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ଆମମାନେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ସମର୍ପି ଦେବା, କାରଣ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣ ଶରୀରକୁ ସଜୀବ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ଆମମାନେ ଦେଖୁ
गोटे जो बलिदान करती यहूदी मैंने से गोटे पशु को से बध करती अग्नि दग्ध करते गोटे जीवंत बाछर को नहीं थोई दौन जीवंत मेष को नहीं दौन बध करते थोले आम जदि गोटे जीवंत प्राणी को बेदी उपर नहीं रखीदबा कहवा तू दग्ध हो जा तू सेटा रहीता अग्नि लागू ताल कौन हम प्राणी से जो मेषटी थी कि बाछटी थी से डेईकी पलैब जमती निआ जल सेमती से डेईकी पलैब कारण से जीवित था प्रभु से चाहती वाक्य जपरी कह जाए गहम बीज जदि न मरिब ताले से नुआ फल आसब ना प्रचुर फल आसब ना नुआ बीज हेब ना प्रभु चाहती से पुराणा जीवन संपूर्ण भाव में नुआ करने प्रभु चाहती तू जदि मो बेदी निकट को आसीचु तू ताले एपरी भाव निजको समर्पित करदे जे मु ते नुआ करदेवी पूरा नुआ जो थर कि बहुत बहुत फल बाहर बहुत फल बाहर आज प्रभु आह्वान कर तू मो निकट संपूर्ण भाव में आत्मसमर्पण करदे आउ मु ते नुआ करी बहुत फल फल प्रभु आज चाहती आमर संपूर्ण समर्पणता आम जदि गीत संहिता 43:10 पढ़ा सेठारे गीत रचक एपरी कहते हे सदा प्रभु तब लिखा जाए तुम्हार इष्ट साधन करने को मत शिक्षा दियो इष्ट साधन माने तुम इच्छा को मो जीवन में प्रतिपादन करने को शिक्षा दियो दाऊद भिन्न भिन्न अवस्था दे जाइछंती भय को देखी अति निकटरू रोग को देखी कष्ट को देखी अपमान को देखी सब अति निकटरू देखी से समय से कहे प्रभु तुम इष्ट साधना करने मत शिक्षा दियो आम मैंने केते जन आज शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा करुचु प्रभु चाहती मुझे वाक्य द्वारा प्रतिदिन सकाଳେ कथा कहूँ तू एकान से कान बाहर कर दौचु कौन शिक्षा करुचु कौन शिक्षा ग्रहण करुचु तू आज तोर परिवार पाई तोर समस्या पाई तो निज पाई निज बापा माँ निज समाज पाई व्यस्त होचु किए उद्धार करिवो किए मते साहाय्य करिवो किंतु मु तो तते कहूची जे तोर इष्ट साधना करिया पाई उचित शिक्षा मोठार ग्रहण कर जो वाक्य मु तते देउची जो वाक्य आज मु तुमठारे प्रकाश करूची ता ऊपर भरोसा कर ता पके समर्पण कर दे हम माने जदि गोटे मद्यपर विषय चिंता करबा आ जो मद्यप जाने जे मद खाइबा बहुत खराब आ यहाँ करबा कथा नुहे से चिंता करता है बारंबार जे आज मु मद छाड़देवी आज ठार मु पीबी ना पुणी तार किसी समय पर तार शारीरिक अवस्था तार चिंताधारा एपरी अवस्था को आसी थाए आज थरटा पीदेवी मो काली को मु छाड़देवी आज थरटा भूल करदे मो काली ठार मु संपूर्ण भाव में छाड़देवी ये भूल आ करी ना मनुष्य से परी करता है आज आम मैंने से परी करता प्रभु ये भूल आज गला काली कह करी किंतु आम मैंने संपूर्ण समर्पित हो न था जो समर्पण रे शक्ति थाए जो समर्पण रे नूतनत्व थाए जो समर्पण रे भरोसा थाए आशा थाए जो समर्पण आमको सब चापिकी धरी थाए आउ छाड़ी न थाए
जोटा कि अनेक आम भितर अनुभव करछे प्रभु जेतेबेले आम को कुंडेकी धरती चापिकी धरती सेतेबेले आम चक्षुर लोतक बंद हो जाए कारण आम मैंने जानू जे आम मैंने संपूर्ण समर्पित को प्रभु आम को निर्दिष्ट स्थान रे पहुंचेबे कारण आम परिस्थिति जिते जटिल होते मध्य आम समस्या जिते कष्टकर होते आम रास्ता जिते बहुत लंबा होते आम पाखे पेट्रोल जिते कम थिले मध्य आम जिते शक्ति नेले सुधा मु जहा ऊपर भरोसा करछि से शक्तियुक्त परमेश्वर से मते उद्धार करि पारथबा आ भरोसा देथिबा परमेश्वर से कोनोसी समय मोर हाथ अधारे छाड़ू नथिबा परमेश्वर से परमेश्वर आज कहती जे तू संपूर्ण रूप में मो पाखे समर्पित हो जा मु तते गोटे नूतन जीवन देवी नूतन आलोक देवी तते नुआ करी गढ़ी जेपरी कुंभकार गढ़ी थाए जेपरी कुंभकार गोटे माटी को संपूर्ण रूप में माटी ताको समर्पित है से सबू जिते अलिया काठी कुटा जहाँ भी थाए आउ ताको गोटे सुंदर भाव गढ़ी तोले आज आम मैंने निज निज को प्रभु को पाखे संपूर्ण रूप समर्पित देवा आम कौन से भरोसा सहित जीवन काटवा को इच्छा करवा कि जो जीवन में प्रभु केवल आम कुंभकार ही रे आम कौन निजस्व प्लान रहा प्रभु तुम इच्छा आम जीवन में सफल कर जदि तुम इच्छा थाए जदि तुम इच्छा थाए जपरी प्रभु जीशु प्रार्थना करथिले सेपरी आम प्रार्थना करवा प्रभु तुम इच्छा मो जीवन में सफल कर आज यही समय तुम्हें मते तुम योजना अनुजाई कढ़े निया जेपरिकी आगामी समय मु सुंदर दिशबी जेपरिकी मु आज जगत रे तुम भाई उपयुक्त भाव में समय काटि पारि शेष तुम्हें मत तुम पाखे रखी चलो मत आर पार पहुंचे देव जो आनंद शांति भरी रही प्रभु आम को छोट वाक्य आशीर्वाद करंतु आमीन। थैंक यू